We are on this new sermon series, តើតើជាមួយខ្សែមេរៀនថ្មី and actually we have some changes to the topics. ហើយយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចដែរ So can you please put up my slide? Yeah, okay, so these are the topics in this order. នេះគឺជាខ្សែមេរៀនតាមលំដាប់លំដោយ Right, and this series we're going to talk about the afterlife. ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាខ្សែមេរៀននេះយើងនឹងរៀនអំពីជីវិតតើជីវិតជាតិក្រោយមានឬក៏អត់ Okay, but more accurately, I want to talk about topics related to the spiritual realm. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់ថាតកតងជាមួយនឹងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណ Okay, I want to share with you the Christian and the biblical view of the spiritual realm. ខ្ញុំចង់ចែកចាយទៅកាន់អស់អ្នកបងប្អូនតកតងជាមួយនឹងថាតើព្រះគម្ពីរនិយាយអីគេខ្លះតកតងជាមួយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណ Okay, and today's title is Are Angels and Demons Real? ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាថាតើទេវតាហើយនឹងអារក្សមាន Okay, ពិត next មែន slide, ដែរឬ please. ក៏អត់ Okay, are angels and demons real? And I want to talk about spirits. ហើយខ្ញុំចង់និយាយអំពីវិញ្ញាណ Okay, turn to someone and say spirits. បងប្អូនងាកឆ្វេងស្ដាំវិញ្ញាណ Now, when I was growing up in Singapore, my family was Buddhist and Taoist. ចឹងការខ្ញុំនៅប្រទេសសង្ហបុរីហ្នឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាគ្រួសារកាន់ពពុទ្ធហើយនឹងថៅ So every year we observe what we call the Hungry Ghost Festival. ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងមានពិធីបុណ្យតាក់ទងជាមួយនឹងខ្មោចណា Okay, I'm sure the Singaporeans in here will know what it is. Huh? ចាសានក្បាលទឹកសានក្បាលទឹក Okay, so for one whole month, we believe that the gates of hell will open ចឹងយើងជឿជាក់ថាមួយខែពេញហ្នឹងអាទ្វារនរកហ្នឹងគឺនឹងបើក and the spirits will come and roam the earth. ហើយព្រលឹងហ្នឹងគឺគេឡើងមកផែនដីហ្នឹងហើយ And they are very hungry. ហើយវាឃ្លានខ្លាំង Okay, so the families will burn incense, offer. Wait. Relax, guys. Right? They will burn incense. They will put food on the pavement along the roadside. អញ្ចឹងគ្រួសារមួយគេនឹងដុតអាกระดาษនេះហើយគេមានអុជធូបផងដែរហើយគេមានម្ហូបសែន Okay, because sometimes they burn it for their ancestors, their family. ដោយសារពេលខ្លះគេធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីគ្រួសារចណ្ដោជីដូនជីតាគេ But they also do it just in case. ប៉ុន្តែគេក៏ធ្វើវាដើម្បី There are some spirits that have no family to feed them. គេក៏ធ្វើដើម្បីមានព្រលឹងខ្លះអត់មានគ្រួសារដើម្បីសែនឲ្យគេ Okay, so they put out the food to share. អញ្ចឹងអាហារដែលគេសែនហ្នឹងគឺគេចែកចាយទៅកាន់ព្រលឹងទាំងអស់ហ្នឹង So one whole month of buffet for them. ចាអញ្ចឹងខ្មោចទាំងអស់ហ្នឹងបាន buffet មួយខែពេញ And of course, there are some they burn for their family, very specific. So you go to the next slide. ហើយគេក៏សែនទៅឲ្យគ្រួសារគេផងដែរវាជាក់លាក់ជាងហ្នឹង Okay, so this is where they try to burn it inside the container. អញ្ចឹងគេដុតនៅក្នុងអាធុងនេះដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹង Okay, everybody share the same container, ម្នាក់គឺគេមានអាធុងនឹងដូចគ្នា but somehow it will get to the right recipient. ចា Somehow you'll get to the right person. The right person will receive what you burn. ចាប្រើធុងមួយគ្នាតែសែនទៅគឺដឹងតែទៅដល់ហើយអរគុណ It's okay. Today we are we are all very slow because of the flood. Now the thing is this: what is the motivation behind this? ប៉ុន្តែសំណួរចង់សួរថាតើអីគេជាការជំរុញទាំងអស់ហ្នឹង Okay, actually, the motivation is fear. អីដែលគេធ្វើអីដែលជំរុញចិត្តគេគឺភាពភ័យខ្លាច Right? We fear that if we don't make an offering, our ancestors will suffer. គឺខ្លាចថាបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអាការសែនទាំងអស់ហ្នឹងទេជីដូនជីតាយើងគាត់នឹងទទួលការរងទុក្ខអីចឹងទៅ Right? My grandparents will say, "You want your great grandfather to be so pitiful, no food?" តាយាយខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តនិយាយថាចង់ឲ្យជីដូនជីតាយូរហើយជីដូនជីលួតជីតាហ្នឹងគាត់អត់មានអីហូបមែន Right? What if he comes to you and say, "I'm so hungry, you didn't feed me enough"? ហើយចុះបើយប់ឡើងមករកយើងហើយប្រាប់ថាឃ្លាន Okay. Another fear is that we fear that if we don't do it, មួយទៀតយើងភ័យខ្លាចយើងគិតថាបើសិនជាយើងអត់ធ្វើវាទេ the hungry ghosts that nobody feed will come and haunt them. ខ្មោចអត់ឃ្លានទាំងអស់ហ្នឹងដែលអត់មានអ្នកណាសែនអីឲ្យហ្នឹងនឹងមិនលងមិនឡាច They will come and disturb your home. ចាំមកញ៉ៃផ្ទះយើង Now, here in Cambodia, we have something very similar. នៅខ្មែរយើងក៏ស្តៀងនឹងដូចគ្នាដែរ Okay, what is it? អីគេបងប្អូន Chumban, ចា right? ភ្ជុំបិណ្ឌ Okay, for Chumban, it is nicer, តែភ្ជុំបិណ្ឌដូចរៀងគ្រាន់បើជាង right? People gather at the pagoda, the monk chant, and then they pass the food around. មនុស្សគេទៅជុំគ្នានៅវត្តចឹងទៅហើយលោកគេសូត្រធម៌ Right? In a similar way, we believe that the gates of hell open and people, their ancestors come back. ស្តៀងគ្នានឹងដែរគេជឿថាទ្វារនរកហ្នឹងនឹងបើកហើយព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងមករកចឹងទៅដូនតាផកគេ Right? So we go to the pagoda to do this, or the next one.
Yeah, so we put real cash in. ចឹងគេមានដាក់លុយដាក់អីចឹងទៅលុយមែនតើ In Singapore, we don't put real cash in. We buy the fake cash and then we put it in. នៅសិង្ហបុរីគេអត់ទេគេដាក់លុយคล้าย Now, it's the same deeper fear. គឺជាការមួយដែលភ័យខ្លាចដូចគ្នា If I don't do this, បើសិនជាខ្ញុំអត់ធ្វើអារឿងហ្នឹងទេ will my ancestors suffer? តើជីដូនជីតារបស់ខ្ញុំគាត់នឹងទទួលរងទុក្ខឬក៏អត់ Will spirits harm my family? តើព្រលឹងនឹងមកលងបន្លាយគ្រួសារខ្ញុំអត់ Right? And the thing is, I understand this fear very well. ហើយខ្ញុំយល់ពីភាពភ័យខ្លាចនឹងច្បាស់ Okay, because I grew up in it. ដោយសារតែខ្ញុំធំធាត់ឡើងនៅក្នុងបរិបទបែបនោះ Okay, but when I became a Christian, តែនៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចទៅជាគ្រិស្តបរិស័ទ okay, I discovered that the Bible tells a very different story about spirits. ខ្ញុំបានរកឃើញថាព្រះគម្ពីរបានប្រាប់រឿងផ្ទុយស្រឡះតាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាណ So if you are a Christian, you've never heard this before, ហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាគ្រិស្តបរិស័ទប៉ុន្តែអត់ដែលឮរឿងនេះពីមុនមក today you really need to pay attention. ថ្ងៃនេះបងប្អូនត្រូវផ្ដោតស្ដាប់ Okay, so turn to your friend and say, pay attention. ខ្ញុំបងប្អូនអាចងាកឆ្វេងស្ដាប់ Okay. The question is not, are spirits real? សំណួរគឺមិនមែនសួរថាតើវិញ្ញាណមានពិតឬក៏អត់នោះទេ The question is, which spirits are real? ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើវិញ្ញាណណាដែលពិតប្រាកដ And what does God want us to know about them? ហើយតើព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងដឹងអីគេតាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹង Okay, come let's pray before we get into the topic. សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្នា Heavenly Father, we thank you for this morning. បេតាដែលជាព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់វេលាព្រឹកនេះ For those who are able to make it, សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមបាន and for those who are stuck at home. ហើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលគាត់ជាប់នៅផ្ទះផងដែរ We pray, God, that today as we hear your word, បេតាកូនអធិដ្ឋានថ្ងៃនេះនៅពេលដែលកូនឮព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ you will open our minds to learn from the Bible, សូមទ្រង់បានបើកគំនិតរបស់កូនដើម្បីឲ្យកូនអាចរៀនចេញមកពីព្រះគម្ពីរបាន the perspective of the spiritual realm, ពីទស្សនៈគំនិតតាក់ទងជាមួយនឹងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណ and how to live out a Christian response to it. ហើយថាតើកូនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រិស្តបរិស័ទក្នុងការដែលឆ្លើយតបទៅដោយរបៀបណា In Jesus' name we pray. ក្នុងនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. អាមែន Now, the first point I want to make is that we are all in a spiritual conflict. ទី1គឺយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំនួនខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណ Okay, let's read Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. អេផេសូ6 10ដល់ខទី12លើសពីនេះចូលមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់និងក្នុងឫទ្ធិបារមីនៃព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គចូលពាក់គ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចឈរទាស់នឹងឧបាយកលរបស់អរិយបានត្បិតយើងមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺតយុទ្ធនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីនេះហើយតយុទ្ធនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានសួគ៌ដែរ Okay, so on the topic of demons, ចឹងតើតងជាមួយនឹងអរិយ the Bible is very clear. Demons are real. ព្រះគម្ពីរច្បាស់មែនតើអរិយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានពិតមែន Okay, so turn to your friend and say, demons are real. បងប្អូនអាចងាកឆ្វេងស្ដាំអរិយមានពិត In fact, they are organized, they are powerful, ហើយអរិយទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរក៏វាមានអំណាចខ្លាំង and they are opposed to God's people. ហើយវាប្រឆាំងទាស់ជាមួយនឹងមនុស្សរបស់ព្រះ But the question is, what are demons? ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើអរិយហ្នឹងគឺជាអីគេ How many of you like to watch horror movies? បងប្អូនណាខ្លះ Ghost ចូលចិត្ត movie. មើលរឿងខ្មោច Yeah, I'm sure Cambodia have a lot of horror movies. ខ្មែរយើងមានរឿងខ្មោចច្រើន Yeah, but many are funny, right? You watch and laugh at them. តែភាគច្រើនខ្មោចបែបកំ pl ែង Okay, but Bible tells us what are demons. Demons are actually fallen angels. ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាអរិយទាំងអស់នោះគឺជាទេវតាដែលធ្លាក់មកពីឋានសួគ៌ Okay, and they are created beings who rebel against God. ហើយទេវតាទាំងអស់នោះត្រូវបានបង្កើតដោយព្រះប៉ុន្តែបានទាស់ជាមួយនឹងព្រះ And they have only one mission. ហើយមានមីសិនតែមួយទេបេសកកម្មរបស់គេ Their mission is to destroy God's people. បេសកកម្មរបស់អរិយទាំងអស់នោះគឺដើម្បីបំផ្លាញមនុស្សរបស់ព្រះ Okay, let's look at some other passages. Firstly, from Revelation chapter 12, verse 3 to 4. យើងនឹងកលែកមើលទៅកាន់វិវរណៈទាំងអស់គ្នាមានទីសម្គាល់មួយទៀតលេចមកនៅលើមេឃគឺមាននាគមួយក្បាលយ៉ាងធំសម្បុរក្រហមមានក្បាល7និងស្នែង10ហើយនៅលើក្បាលរបស់វាមានមកុដ7កន្ទុយវាទាញផ្កាយពីលើមេឃ1/3ហើយក្រវែងទម្លាក់មកផែនដីបន្ទាប់មកនាគក៏ឈរនៅមុខស្ត្រីដែលហៀបនឹងសម្រាលកូននោះចាំលេបកូនរបស់នាងពេលណាកូននោះសម្រាលចេញមក Okay, the child in this verse is Jesus. ចឹងក្មេងដែលនៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Okay, and the dragon is Satan or the devil, ហើយ right? នាគកន្លែងនេះគឺតំណាងឲ្យពួកអរិយ Now the word stars in the Jewish language, ចឹងពាក្យថាផ្កាយនៅក្នុងភាសាសាសយូដា they are commonly used to refer to heavenly beings or angels. គឺជាទូទៅគេសំដៅទៅលើទេវតាឬក៏អីដែលនៅឋានសួគ៌ Now most Bible commentators agree ចឹងអ្នកដែលគេសិក្សាពីព្រះគម្ពីរគេបានយល់ស្រប that 1/3 of the angels that God created
1/3 នៃទេវតាដែលព្រះបានបង្កើតឡើង Okay, they rebel against God and they became fallen angels or what we call អញ្ចឹង demons. 1/3 នៃទេវតានោះគឺបានជំទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយបានធ្លាក់មកពីនគរឋានសួគ៌ហើយខ្លាយទៅជាអរិយនោះផងដែរ Okay, and they are under the command of Satan. ហើយគឺនៅក្រោមការស្ដាប់បង្គាប់របស់សាតាំង Okay, let's continue reading from verse 7 to 9. ពីខ7ទៅពេលនោះមានចម្បាំងកើតឡើងនៅលើមេឃគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងនាគហើយនាគនិងទេវតារបស់វាក៏ច្បាំងតបវិញតែមិនបានឈ្នះទេក៏គ្មានកន្លែងណាឲ្យវានៅស្ថានសួគ៌ទៀតដែរនាគធំនោះត្រូវបានបោះទម្លាក់ចុះមកគឺពស់ពីបុរាណដែលហៅថាអរិយនិងសាតាំងជាមេបោកបញ្ឆោតពិភពលោកទាំងមូលវាត្រូវបានបោះទម្លាក់ចុះមកផែនដីហើយពួកទេវតារបស់វាក៏ត្រូវបានបោះទម្លាក់ចុះមកជាមួយវាដែរ Okay, and then we'll look at verse 17. បន្ទាប់មកនាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងកូនចៅរបស់នាងដែលនៅសល់ជាអ្នកដែលកាន់តាមបទបញ្ជារបស់ព្រះនិងទីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវ So, in the Christian perspective about the spiritual realm, អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នត់គំនិតឬក៏ការមើលឃើញរបស់យើងដែលជាគ្រូបរិស័ទតកតងជាមួយនឹងខាងផ្នែកវិញ្ញាណ okay, all evil spirits are demons. តកតងជាមួយនឹងវិញ្ញាណរបស់រយៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពួកសាតាំងហ្នឹងហើយ Okay, and they are fallen angels. ហើយទាំងអស់នេះគឺជាទេវតាដែលធ្លាក់ពីនគរឋានសួគ៌មក So their goal is to lead the world astray. ហើយគោលដៅរបស់ពួកវាគឺជាការដែលដឹកនាំឲ្យពិភពលោកទាំងមូលនេះគឺវង្វេងចេញពីព្រះអង្គ Okay, their goal is to make sure that you don't worship God. គោលបំណងរបស់ពួកវាគឺដើម្បីឲ្យអស់អ្នកបងប្អូនហ្នឹងគឺអត់ថ្វាយបង្គំព្រះទេ And they can do anything to achieve their goal. ហើយអរិយទាំងអស់នេះគឺអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានគោលដៅរបស់គេហ្នឹង Right? They do that by distracting you so that you won't come to know God or believe in God. ឧទាហរណ៍ជាការមួយរំខានទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចាំបងប្អូនអត់អាចមកដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាន Right? And usually the distraction doesn't come in a negative form. ហើយជាទូទៅការរំខានទាំងអស់នោះយើងមើលទៅវាមិនមែនជាលក្ខណៈមួយថាអវិជ្ជមានទេ Right? Of course, it will come in a positive form. វាមកដោយលក្ខណៈវិជ្ជមានវិញ Right? Because that is the way to distract you from God. ដោយសារវាជាការមួយដែលជាការរំខានយើងដោយយើងចេញពីព្រះអង្គ Right? Because if you walk down the road and every time you see a ghost show up at you, ហើយបើសិនជាពេលណាយើងដើរទៅយើងឃើញខ្មោចមកកាន់យើង right, more likely you'll pray, God, please help me. ប្រកបណាយើងអាចថាទៅកាន់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជួយផង Right? But if you go through life and all the time got nice, beautiful things show up in your life, ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងជីវិតនេះគ្រប់ការទាំងអស់វាសុទ្ធតែជាភាពស្រស់បំព្រង right, most likely you don't need God. អញ្ចឹងបានន័យថាអូអីក៏ល្អខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រះអង្គទៀតទេ Right? They can also deceive us so that we doubt God. ហើយក៏ជាការមួយអាចបោកបញ្ឆោតយើងដែរពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមមានសំណួរចម្ងល់ទៅកាន់ព្រះអង្គហើយ Right? Sometimes when you face difficult situations or challenges in your life, ពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងការលំបាកឬក៏បញ្ហាអីនៅក្នុងជីវិតយើង right? You might have a negative thought. យើងប្រហែលជាមានកំណត់មួយអវិជ្ជមាន It can come from you. វាអាចមកពីយើង It can come from the devil whispering into your ឬ ear. ក៏អាចមកពីអរិយដែលខ្សឹបប្រាប់យើងផងដែរ Okay, but on this, be careful. Not everything also the devil. ប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្នមិនអីក៏អរិយទេ Yeah, don't blame him for everything. ចាកុំបន្ទោសអរិយគ្រប់យ៉ាងពេក Don't make him feel too good. He take all the credit. កុំអីក៏អរិយឈ្នះមេដាយមាសចឹង Yeah? ណា Sometimes take credit for your own negativity. ចាពេលខ្លះយើងយកមេដាយខ្លួនឯងទៅយើងខ្លួនឯងអ្នកអវិជ្ជមានទេ Right? Or they can do bad things, of course. They can cause destruction in our life. ហើយអរិយក៏អាចធ្វើកិច្ចការដែលអាក្រក់ដែលជាការរំខានដល់យើងដែរ Right? So that we will fear God. បែប No, sorry. So we will fear and not trust God. បែបនោះយើងនឹងមានការភ័យខ្លាចហើយយើងអត់ជឿជាក់ទៅលើព្រះអង្គទេ So the thing you need to understand is that they can take on any form and do anything. ចឹងអីមួយដែលអស់អ្នកបងប្អូនដឹងគឺអរិយទាំងអស់នេះគឺវាអាចធ្វើបានគ្រប់ការទាំងធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ And one of the common ways which is relevant to us, especially in spirit of Chumban, ហើយជាមួយតកតងជាមួយនឹងយើងជាពិសេសនៅក្នុងទីប្រជុំបិណ្ឌបែបនេះ is that they can impersonate our ancestors or loved ones who passed away. គឺវាអាចប្រឡំខ្លួនជាទីដូនជាតាយើងឬក៏ជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គាត់បានចែកខាងទៅវិញ You see, the Bible tells us that the dead do not wander the earth. ព្រះគម្ពីរបានថាដែលស្លាប់ហើយគឺអត់អាចនៅលើផែនដីនេះបានទេ There are many passages about this in the Bible. គឺមានខុសពីច្រើនពីកន្លែងនេះព្រះគម្ពីរ Okay, but Job chapter 7, verse 10 puts it the most clearly. អ្នកណាដែលចង់ទៅឯស្ថានគុំប្រឡងមនុស្សស្លាប់នោះនឹងមិនដែលឡើងមកវិញឡើយឧបមាដូចជាពពកដែលរលាយទៅហើយមើលមិនឃើញទៀតទេអ្នកនោះនឹងមិនដែលត្រឡប់មកពីខ្លួនទៀតឡើយទីកន្លែងរបស់គេនឹងលែងស្គាល់គេ You see, so when people say that they have dreams of their grandmother talking to them, ចាំពេលដែលមនុស្សគេនិយាយថាគេយល់សប្តិឃើញយាយគេនិយាយមកកាន់គេ or their grandfather asking for food, ឬក៏ជីដូនជីតាដែលយូរហើយបានមកសុំបាយ or they see spirits of dead people walking, ឬក៏បានឃើញព្រលឹងវិញ្ញាណអ្នកដែលស្លាប់ហើយបានដើរ we need to ask ourselves, what are they really seeing? យើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងនេះឃើញអីគេកន្លែងហ្នឹង And from a Christian biblical point of view, ហើយសម្រាប់យើងជាគ្រូភាសារបស់យើង the Bible tells us they are not ghosts of dead people.
ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាអាទាំងអស់នោះមិនមែនជាខ្មោចឬក៏ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់ហើយនោះទេ Okay, they are demons impersonating, pretending to be someone you know or someone you love. គឺជាអារក្សបន្លំខ្លួនជាមនុស្សដែលយើងស្គាល់ឬក៏ជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះ Okay, maybe you are now a bit lost. You again say, pay attention. បងប្អូនអាចងាកឆ្វេងស្ដាំប្រាប់ថាស្ដាប់ Okay, the Bible calls these familiar spirits. ព្រះគម្ពីរបានហៅកន្លែងនេះថាជាគ្រូគាថា Okay, let's look at Leviticus chapter 19 verse 31. I put up the English version for you as well. ចាអ្នករាល់គ្នាមិនត្រូវបែរទៅតាមពួកគ្រូខាបឬគ្រូមុនគាថាឡើយកុំឲ្យពឹងគេ ពឹងរកគេឲ្យសោះក្រែងអ្នកទៅជាស្មុគរោគដោយសារគេដែរយើងនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នា Okay, and next verse, chapter 20 verse 6. អ្នកណាដែលបែរទៅតាមពួកគ្រូខាបឬពួកគ្រូមុនគាថាដែលផិតទៅតាមគេនោះយើងនឹងតាំងមុខទាស់ចំពោះអ្នកនោះហើយកាត់ចេញពីសាសខ្លួនទៅ Okay, so this is how the Bible describes the spiritual reality we live in. នេះគឺជារបៀបដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយពីពណ៌នាតាក់ទងជាមួយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹង We are living in what we call spiritual warfare. យើងរស់នៅក្នុងកន្លែងមួយដែលជាសង្គ្រាមខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណ And this is how we ought to view evil spirits. ហើយនេះគឺជារបៀបមួយដែលយើងគួរតែមើលទៅកាន់ព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងអស់នោះ Okay, so there are angels and then there are fallen angels. That's it. មានទេវតាហើយក៏មានទេវតាដែលធ្លាក់ពីលើមេឃដែរ And the fallen angels, they impersonate whatever people or beings we know. ហើយទេវតាដែលធ្លាក់ពីលើមេឃដែលហៅថាអ្នកទាំងអស់នេះគឺបានคล้ายបន្លំខ្លួនជាមនុស្សដែលយើងស្គាល់ Their goal is to distract you, ហើយគោលបំណងរបស់ពួកវាគឺចង់រំខានទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូន alright, to deceive you ដើម្បីជាការបំភាន់ផងដែរ អត់ បោ ទៅ កបញ្ឆោត or to bring destruction to your ឬ life. ក៏ជាការដែលនាំការបំផ្លិចបំផ្លាញមកកាន់ជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូន Okay, so that you either are prevented from knowing God អាចជាការមួយរាំងស្ទះយើងអត់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គ or your faith in God will be shaken. ឬក៏ជាការមួយធ្វើឲ្យជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមរង្គើ Okay, when you put it in this perspective, it's actually very simple. ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញបែបនេះគឺជាការមួយដែលងាយស្រួលទេ Okay, so that's the first point. នេះគឺជាចំណុចទី The second point I want to share with you is that angels were created by God and obey Him only. 1ចំណុចទី2ទេវតាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គតែមួយអង្គគត់ Okay, so here I also want to emphasize angels are real. ទេវតាគឺមានមែន You turn to someone and say angels are real. ទេវតាមានពិតមែន But here we must be careful. តែកន្លែងនេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នតិច Okay, in Khmer culture we call them Tevada. ចានៅក្នុងវប្បធម៌របស់យើងខ្មែរយើងហៅថាទេវតា Okay, and they are usually in the Khmer language and culture seen as guardians. ចឹងនៅពេលនៅក្នុងវប្បធម៌របស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាទេវតាហ្នឹងដូចជាអ្នកមួយថែរក្សាការពារអញ្ចឹងណា Okay, so the word when we use the word to translate the biblical understanding of angels, ហើយនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹងគម្ពីរហើយដែលតាក់ទងមួយទេវតាកន្លែងនេះ it brings in the cultural understanding of angels, ជាការមួយដែលនាំឲ្យយល់ពីទេវតាហ្នឹងទៅតាមវប្បធម៌របស់យើង which is not biblical. តែវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងខគម្ពីរទេ Okay, but because in the Khmer culture when you relate to the Tevada, ដោយសារតែនៅក្នុងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីទេវតា right, people do things to keep the angel happy. គឺមនុស្សគេធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតាទេវតាទាំងអស់នឹងសប្បាយចិត្ត Right, you might light incense, ទីហោគេអត់ធូប some offer food, សែនជាម្ហូប okay, and some even set up the spirit house for them. គេមានអាផ្ទះខ្ទមអ្នកតាគេផងដែរ But the Bible's angels are not Tevada. ប៉ុន្តែទេវតាដែលនៅក្នុងខគម្ពីរនេះខុសពីទេវតាដែលយើងចំណាំនិយាយខ្មែរយើងទេវតា They are not beings that we can control or bribe. ទេវតានៅក្នុងខគម្ពីរមិនមែនជាអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានឬក៏ទៅស៊ីសនុកបានទេ Okay, they are created by God ទេវតានៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺត្រូវបានបង្កើតដោយព្រះ and they only obey God's command and serve God. ហើយស្ដាប់តែបង្គាប់របស់ព្រះតែមួយអង្គគត់ Okay, let's look at Colossians chapter 1 verse 16 to 17. ត្បិតព្រះអង្គហើយដែលបង្កើតអ្វីទាំងអស់ទាំងនៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងអ្វីៗដែលមើលឃើញទាំងអ្វីៗដែលមើលមិនឃើញទោះរាជបល្ល័ង្កឬអំណាចជាព្រះអម្ចាស់ឬអំណាចគ្រប់គ្រងឬអំណាចណាក៏ដោយអ្វីៗទាំងអស់កើតមកដោយសារព្រះអង្គនិងសម្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គគង់នៅ
មុនអ្វីៗទាំងអស់ហើយនៅក្នុងព្រះអង្គអ្វីៗទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរជាមួយគ្នា So in Cambodian culture, many people believe, right, that they must offer things to win the spirit's favor. នៅក្នុងវប្បធម៌របស់យើងជឿថាអូត្រូវតែធ្វើអីសែនទេវតាដើម្បីឲ្យទទួលបានលៀបសក្ការៈពីទេវតាទាំងអស់នោះមកវិញ Right? Maybe on the first day or the last day, I will be the blessed one. Ding! And then my life will be blessed for the year. អញ្ចឹងគិតថាទេវតាទាំងអស់នោះនឹងប្រទានពរដល់យើងហើយជីវិតយើងនឹងរុងរឿងអញ្ចឹងទៅ But in the Bible, you don't command the angels. ប៉ុន្តែនៅក្នុងខគម្ពីរយើងអត់អាចទៅបង្គាប់បញ្ជាទេវតាបានទេ Okay, only God can command the angels. មានតែព្រះអង្គទេដែលអាចបង្គាប់បញ្ជាទេវតាបាន So you don't need to feed them or bribe them. អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅជាការមួយសែនឬក៏ជាការមួយអីទៅស៊ីសនុកមួយទេវតាទេ Okay, they serve at God's word, not our word. ទេវតានៅក្នុងខគម្ពីរគឺធ្វើតាមអីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូល So you cannot- តាមយើងទេ You cannot pray to them or talk to them and say, hey, please come and do this for me. ហើយយើងក៏អត់អាចទៅអធិដ្ឋានទៅកាន់ទេវតាថាអូទេវតាអើយសូមធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីខ្ញុំ Okay, let's look at Hebrews chapter 1, verse 14. តើទេវតាទាំងនោះមិនមែនជាវិញ្ញាណបម្រើដែលព្រះអង្គបានចាត់ឲ្យមកបម្រើសម្រាប់អស់អ្នកដែលត្រូវទទួលការសង្គ្រោះជាមរតកទេឬ Okay, the key word here is sent. The key word here is sent by God. កន្លែងនេះគឺជាពាក្យមួយដែលថាត្រូវបានបញ្ជូនមកដោយព្រះ Okay, next let's look at Psalm 91, verse 11. ត្បិតព្រះអង្គនឹងបង្គាប់ពួកទេវតារបស់ព្រះអង្គពីដំណើរអ្នកឲ្យបានថែរក្សាអ្នកក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់អ្នក Right? He says God will command his angels. គឺព្រះទ្រង់នឹងបង្គាប់បញ្ជាទេវតារបស់ព្រះអង្គ So we must be very careful, especially in our culture, not to confuse the word. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងវប្បធម៌របស់យើងកុំឲ្យច្រឡំទេវតាដែលយើងចំណាំទូទៅក្នុងវប្បធម៌យើងជាមួយនឹងទេវតាដែលនៅក្នុងខគម្ពីរ All right? We don't worship, we don't pray to them, we don't expect them to do anything for us. យើងអត់ទៅថ្វាយបង្គំទេវតាឬក៏ទៅថ្វាយបង្គំឬក៏រំពឹងថាទេវតាទាំងអស់នោះនឹងធ្វើអីដើម្បីយើងទេ It is God who blesses you, គឺព្រះអង្គជាអ្នកប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូន God who protects you, ព្រះអង្គជាអ្នកការពារអស់លោកអ្នកបងប្អូន and he might command his angels to come and minister to you. ហើយព្រះអង្គប្រហែលជាបង្គាប់ឲ្យទេវតាទាំងអស់នោះមកធ្វើពរណកិច្ចមកកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរ You don't talk to the angels. បងប្អូនអត់និយាយទៅកាន់ទេវតាទាំងអស់នោះទេ Okay, even though they are real, the Bible never tells us to focus on the angels. ទោះបីជាទេវតាទាំងអស់នោះមានពិតប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរអត់ដែលប្រាប់យើងឲ្យយើងបដោតទៅកាន់ទេវតាទាំងអស់នោះឡើយ Our only focus should be on God, ការដែលយើងត្រូវបដោតគឺមានតែមួយទេគឺបដោតទៅកាន់ព្រះ right? Because God is the one who created all things, ដោយសារតែព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលបង្កើតគ្រប់យ៉ាងអ្វីទាំងអស់ okay, and God is in control of all things. ហើយទ្រង់ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្វីទាំងអស់គ្រប់គ្នា Okay, so turn to your friends and say, pay attention. ចាំបងប្អូនអាចងាកឆ្វេងស្ដាំ Okay, a lot of times we get confused because of the movies we watch, ពេលខ្លះយើងច្រឡំដោយសារតែរឿងដែលយើងមើល right? And sometimes the angel fall in love with us. ហើយពេលខ្លះទេវតាហ្នឹងធ្លាក់ក្នុងលំស្នេហ៍យើងទៀតយូរទៅ Okay, this is Hollywood or K-drama, អានេះក្នុងរឿងណាបងប្អូន but don't confuse Hollywood and K-drama with Bible. តែសូមកុំឲ្យច្រឡំរឿងទាំងអស់នោះជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរឡើយ Okay, the last thing, the most important thing we need to know is that Jesus Christ has defeated all demons. ចំណុចទី3ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺទ្រង់បានយកឈ្នះគ្រប់អរិយទាំងអស់ Okay, let's look at Colossians chapter 2, verse 13 to 15. ហើយអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងអំពើរំលងនិងក្នុងសន្តានមិនកាត់ស្បែកខាងសាច់ឈាមនោះព្រះបានប្រោសអ្នករាល់គ្នាឲ្យរស់ជាមួយព្រះអង្គដោយបានអត់ទោសគ្រប់ទាំងអំពើរំលងរបស់យើងទាំងលុបចោលសេចក្តីដែលកត់ទុកទាស់នឹងយើងក្នុងបញ្ញត្តិដែលប្រឆាំងនឹងយើងហើយព្រះអង្គបានលើកចោលដោយបោះភ្ជាប់នៅនឹងឈើឆ្កាងព្រះអង្គបានដកអំណាចរបស់ពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចចេញហើយបំបាក់មុខពួកវាជាសាធារណៈដោយមានជ័យជំនះលើពួកវាដោយឈើឆ្កាង You see, we often talk about how Jesus' sacrifice on the cross gives us forgiveness of sins. ជាទូទៅយើងបាននិយាយថាដោយសារតែព្រះអង្គបានលះបង់បញ្ជូនព្រះអង្គលើឈើឆ្កាងបែបនោះហើយអំពើបាបរបស់យើងត្រូវបានអត់អន់ទោស We are accepted by God and now we are children of God. យើងត្រូវទទួលព្រះអង្គទទួលយកយើងហើយឥឡូវយើងជាកូនព្រះអង្គ Right? In Christ, we have a new life and a new beginning. នៅក្នុងព្រះអង្គគឺយើងមានជីវិតថ្មីការចាប់ផ្ដើមមួយដែលថ្មី But there's another very important thing that Jesus did when he went to the cross. ប៉ុន្តែមានការមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅកាន់ឈើឆ្កាងនោះ When he died and rose again, នៅពេលដែលព្រះអង្គសុគតហើយមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញ Jesus not only defeated death, ព្រះអង្គមិនត្រឹមតែយកឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ទេ he defeated and disarmed all the demons. គឺទ្រង់បានយកឈ្នះថែមទាំងអរិយសតាំងទៀតផងដែរ Okay, you look at that's what verse 15 is talking about. I mean, that's what verse 15 is talking about. នេះជាអីដែលខទី15បាននិយាយ Sorry, distract you.
You see, during Chumban, right, and even during Hungry Ghost Festival, ចឹងកំឡុងពេលភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏ការសែនក្បាលទឹកទាំងអស់នេះ right, people burn food, money, clothes, whatever, right, made of paper, sent to the dead. ចឹងមនុស្សគឺគេបានឲ្យធូបដូចជាដុតกระดาษសែនដូចជាដុតអាផ្ទះវិឡាអីផ្សេងដើម្បីទៅឲ្យបងប្អូនគេហ្នឹង And sometimes they do it to keep the bad spirits away. ឬក៏ពេលខ្លះគេធ្វើឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងកុំមកម្ខានគេ And sometimes I imagine it like this. ពេលខ្លះខ្ញុំគិតបែបនេះ Imagine a thief comes to your house to try and steal things from you. បងប្អូនអាចសម័យបានថាចោលវាមកផ្ទះបងប្អូនដើម្បីនឹងលួចអីវ៉ាន់ផបងប្អូន Right, the Bible says the devil comes to steal, kill, destroy. អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកដើម្បីតែលួចនិងបំផ្លាញយើងទេ And you take out the fake money and say, take it and go. ហើយដល់ពេលហើយយើងដកមកលុយយើងណាលុយខ្លាំងៗហ្នឹងយកហើយចេញទៅ Or you take out the paper telephone, iPhone 18 and say, this one 18, take and go. ឬក៏ពេលខ្លះយើងដកមកអាទូរស័ព្ទខ្លាំងៗហ្នឹងអាគេដុតខ្សែហ្នឹងយកទៅហើយចេញទៅ Do you think the thief will take it? បងប្អូនគាត់ថាចោលវាយកហ៎ No, right? Or if the thief come at you with a knife and you take the rice and throw at the thief, ឬក៏ចោលមកមានកបិតភ្ជុំបងប្អូនយកអាបាយហ្នឹងគប់កដាល you think that will work? អង្គហ្នឹង Do you think that will បង work? ប្អូនគាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាអាចបានផលអត់ No, what do you need? បងប្អូនត្រូវការអីគេ Who do you need? បងប្អូនត្រូវការនរណាគេ Huh? When the thief come to your house, you need God. I think you need the police. ពេលដែលចោលមកផ្ទះបងប្អូន See, បងប្អូនត្រូវរកបលិសជាមុន sometimes សិន sometimes Christians think so spiritual we cannot live on earth. ពេលខ្លះយើងគិតស៊ីជម្រៅខ្លាំងពេក If a thief come to your house, you better call the police. No, you pray to God for what? បើចោលលួចបងប្អូនត្រូវទៅរកបលិសសិន Right? You need the police to come and catch the thief and take his weapons away. បងប្អូនត្រូវខលរកបលិសដើម្បីឲ្យបលិសមកចាត់ការយកអាវុធផលចោលនឹងចេញ And that's what Jesus did. ហើយនោះជាអីដែលព្រះបានធ្វើ Right? That's what Jesus did to the devil. ហើយនោះជាអីដែលព្រះបានធ្វើទៅកាន់អរិយសតាំងទាំងអស់នោះ Right? Jesus stripped away his power. ទ្រង់បានដកអំណាចរបស់វាចេញ He publicly mocked him. ហើយបានជាការមួយដែលធ្វើឲ្យអរិយទាំងអស់ហ្នឹងអាម៉ាស់ជាសាធារណៈ And Jesus achieved complete victory at the cross. ហើយទ្រង់បានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងពេញលេញនៅជេសកាងផងដែរ So yes, demons are real. ពិតណាស់អរិយទាំងអស់នោះគឺពិតជាមានពិតមែន But the truth is they are powerless over those who have put their trust in Jesus ប៉ុ Christ. ន្តែការពិតគឺបែបនេះអរិយសាងទាំងអស់នោះគឺអត់មានឫទ្ធិអំណាចអីមកកាន់យើងដែលជាអ្នកដែលជឿទុកចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គនោះទេ So if you have put your trust in Jesus Christ, ចាំបើសិនជាបងប្អូនបានដាក់សេចក្តីទុកចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គ the Bible tells us that the devil cannot touch you. ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាអរិយទាំងអស់នោះអត់អាចមកប៉ះពាល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនបានទេ Okay? So say to yourself, they are powerless against me. ចាំបងប្អូនអាចប្រាប់ខ្លួនឯងថាអរិយទាំងអស់នោះអត់មានអំណាចមកកាន់ខ្ញុំទេ Yes, they can do things to cause you to fear. ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យយើងធ្វើរឿងខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យយើងខ្លាច But many things can cause you to fear as well. ប៉ុន្តែក៏មានរឿងផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចដូចគ្នាដែរ True or not? ត្រូវអត់បងប្អូន Some of you are fearful of a cockroach. បងប្អូនខ្លះគឺខ្លាចកលាត Right? Some of you are fearful of more important things like not enough cash. បងប្អូនខ្លះគឺមានការភ័យខ្លាចរឿងដែលសំខាន់ឧទាហរណ៍ថាអត់មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ Right? But they are not things that can harm you or hurt you. ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអីមួយដែលអាចមកបំផ្លាញយើងឬធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់នោះឡើយ Okay? The devil can do things to hurt you physically. អរិយទាំងអស់នោះអាចធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ខាងផ្នែករាងកាយ But if you're honest, sometimes you also do things to hurt yourself physically. ប៉ុន្តែបើនិយាយច្បាស់ទៅពេលខ្លះយើងខ្លួនឯងអ្នកធ្វើឲ្យរាងកាយយើងឈឺចាប់ខ្លួនឯង Right? You think you stress too much, យើង stress ខ្លាំងពេក eat too much, យើងញ៉ាំច្រើនពេក scroll TikTok too much, អស់ TikTok ច្រើនពេក sleep too little, ហើយយើងគេងតិចមែនតើ or you get into bad relationship with people. ហើយយើងមានតំណែងដែលអត់ល្អជាមួយនឹងមនុស្ស Right? So even you hurt yourself. Are you the devil? អញ្ចឹងពេលខ្លះក៏យើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់ដែរអញ្ចឹងយើងអរិយដែរមែន Okay, we must understand that the evil spirits, the demons, they cannot touch your soul or affect your destiny. អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអរិយស្តាំងទាំងអស់នោះអាចមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងព្រលឹងរបស់យើងឬក៏ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងdestiny របស់យើងបានទេ Right? You are forever secure in Christ. ចឹងបងប្អូនគឺមានសុខសុវត្ថិភាពហើយនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ So that is your status. ហើយនោះគឺជាឋានៈរបស់យើងទូនាទីរបស់យើង Right? So if you remain in that status, if you understand and know your status in Christ, ហើយបើសិនជាយើងដឹងកន្លែងថាតើយើងនៅកន្លែងណានៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ and you know that these evil spirits, these demons cannot harm you, they are powerless against you, ហើយយើងដឹងថាអរិយទាំងអស់នេះគឺអត់អាចធ្វើអីមកជាការបំផ្លាញយើងបានឡើយ then you will not be crippled by fear when you think about them or when you experience them. ចឹងពេលនោះគឺ
យើងអត់អាចមានការមួយដែលថាឲ្យអាភិបភ័យខ្លាចនោះវាមកជាប់ជំពាក់យើងទេ Okay, now I'm going to share with you practically how you encounter them. I'm not going to go and find them. អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែកចាយពីរបៀបថាតើយើងជួបវាដោយរបៀប Okay, ណា don't after this go around. Hey, where's the evil spirit? I go and បាន scold ន័យ them. ថារៀនចប់ខ្សែមេរៀននេះហើយចេញក្រៅដើររកខ្មោចទេណាបងប្អូន Don't go to the pagoda and say, come against all the evil spirit. Please don't do មែន that. ទៅវត្តហើយប្រកាសហៅខ្មោចវាយគ្នាណា That one we all go to jail. កាត់គុក Okay, firstly, what you need to do practically, test every spiritual encounter. ទី1នៅគឺយើងត្រូវតែលបងមើលគ្រប់វិញ្ញាណទាំងអស់ដែលយើងជួបជាមួយ Okay, 1 John chapter 4 verse 1 to 3 tells us this. ពួកស្ងួនភ្ញាក់អើយកុំឲ្យជឿគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណឡើយគឺត្រូវលបងមើលឲ្យស្គាល់វិញ្ញាណទាំងនោះវិញដើម្បីឲ្យដឹងថាវិញ្ញាណនេះមកពីព្រះឬយ៉ាងណាត្បិតមានហោរាខ្លាំងៗជាច្រើនបានចេញមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយយើងស្គាល់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះដោយសារសេចក្តីនេះគឺអស់ទាំងវិញ្ញាណណាដែលប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមវិញ្ញាណនោះហើយមកពីព្រះ One more, verse 3. តែវិញ្ញាណណាដែលមិនព្រមប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមទេនោះមិនមកពីព្រះឡើយគឺជាវិញ្ញាណរបស់អាទតឹងព្រះគ្រីស្ទវិញជាវិញ្ញាណដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮថាកំពុងតែមកហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងលោកីយ៍ស្រាប់ So if you ever have a spiritual encounter, ចាំបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់មានជួបជាមួយនឹងវិញ្ញាណអីផ្សេង okay, test the spirit. ត្រូវតែលបងមើលសាកមើលជាមួយនឹងវិញ្ញាណនឹងដែរ Okay, call on the name of Jesus and see what happens. ត្រូវតែប្រកាសនៅក្នុងព្រះនាមរបស់អម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមើលថាតើមានអ្វីកើតឡើង Okay, don't just react in fear កុំខ្លាចពេលឃើញ and don't simply trust whatever you see or experience. ហើយកុំជឿទុកចិត្ត 100% អីដែលយើងបានឃើញពេក Okay, or whatever words you hear. ឬក៏ពាក្យដែលយើងឮ Wow, last time I had a dream. My great grandmother visit me in a dream. កាលមុនយល់សប្តិឃើញយាយរបស់ខ្ញុំគាត់មកលេងខ្ញុំក្នុងយល់សប្តិ Okay, and my great grandmother tell me ហើយយាយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថា that if I don't do something, I won't tell you what. To do something, I will die. ហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេខ្ញុំគាត់អត់ប្រាប់ទេថាធ្វើអីប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ធ្វើដូចយាយប្រាប់ទេខ្ញុំនឹងស្លាប់ Okay, back then I was not a Christian, so I was very scared. ពេលនោះខ្ញុំអត់ទាន់ជឿព្រះអង្គនៅឡើយទេចឹងភ័យមែនតើ I didn't know anything about the Bible, right? So I was like, wow, my great grandmother, no. ខ្ញុំអត់ដឹងអីតាក់ទងមួយគម្ពីរទាំងអស់ពេលហ្នឹងដល់ពេលចឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យដោយសារអូយាយមកប្រាប់ And the funny thing is, I didn't even tell my grandmother or my mother, ហើយខ្ញុំអត់ប្រាប់យាយរបស់ខ្ញុំទេម៉ាក់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ប្រាប់ដែរ and I didn't even know what to do, so I keep it to myself. ខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេខ្ញុំលាក់ទុកខ្លួនឯង I'm thinking by the end of this month, Hungry Go Festival, if my great grandmother decide to bring me together with her, then that's it. ពេលហ្នឹងគេសានក្បាត់ទឹកគាត់ថាអូតាដល់ថ្ងៃចុងក្រោយសានក្បាត់ទឹកហើយបើយាយគាត់ចង់យកខ្ញុំទៅយកទៅហ្មងទៅចឹង In the end, you know what happened? បងប្អូនដឹងអត់ចុងក្រោយមានអីកើតឡើង What do you think happened? Nothing happened. That's why I'm still standing here, right? អត់មានអីកើតឡើងទេចឹងហើយបានគាត់នៅឈរនៅទីនេះចាយចាយបាន Yeah. Okay, measure everything that you see, hear, experience against the word of God. នឹងត្រូវវាស់វែងមើលពីអីដែលយើងឃើញអីដែលយើងឮហ្នឹងវាស់វែងតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ Right? Anything or anyone who does not acknowledge Jesus, អ្វីទាំងអស់ឬក៏នរណាដែលអត់ទទួលស្គាល់ព្រះអង្គ or if they say anything that contradicts the word of God, is not from God. ឬក៏និយាយអីមួយប៉ុន្តែអីដែលគេនិយាយប្រាប់យើងហ្នឹងវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងអីដែលព្រះប្រាប់យើង Right? If you are a Christian, this is our position. ចឹងបើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនេះជាទីតាំងដែលយើងត្រូវឈរមាំ Right? We take our reference from the Bible. យើងយកតាមរយៈអីដែលព្រះគម្ពីរនិយាយវិញ Okay, secondly, be secure in that position. ទី2គឺយើងត្រូវមានសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងទួនាទីរបស់យើងនៅក្នុងព្រះអង្គ Okay, let's continue reading. Verse 4 from 1 John chapter 4. ពួកកូនតូចៗអើយអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះហើយក៏ឈ្នះវិញ្ញាណទាំងនោះដែរព្រោះព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ធំជាងអាមួយនោះដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះទៅទៀត You see, the Bible tells us that when we receive Christ, ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថានៅពេលដែលយើងទទួលយកព្រះអង្គ He lives in us through the Holy Spirit. ទ្រង់បានគង់នៅក្នុងយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Okay, the Holy Spirit is not an angel. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនជាទេវតាទេ Okay, even though we say spirit, He's the only other thing that we call spirit. ទោះបីជាស្ដាប់ទៅវាវិញ្ញាណដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹង Okay, the Holy Spirit is the third person of God. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអង្គទី3នៃព្រះ Okay, we'll cover this topic in another series. ចាំលើកក្រោយចាំនិយាយពីកន្លែងនេះ Okay, and since Christ is Lord over all the unseen world, Sorry again since Christ is Lord over all the unseen world, the spiritual world, អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះគឺជាព្រះនៅគ្រប់អ្វីទាំងអស់ទាំងយើងមើលឃើញមើលមិនឃើញ and our position is that we stand victorious with Christ, ហើយទី
ទីតាំងរបស់យើងនេះគឺយើងឈរនៅកន្លែងជ័យជំនះជាមួយនឹងព្រះអង្គ then we need to remain confident in that position. ចឹងយើងត្រូវតែឈរមាំហើយជាមួយនឹងទីតាំងដែលយើងឈរជាមួយនឹងព្រះហ្នឹង When the devil has a ability to cause you to doubt or fear, នៅពេលដែលអរិយមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមានមន្ទិលសង្ស័យឬក៏ភ័យខ្លាចអីមួយ that is when he has an advantage over you. នោះហើយជាពេលដែលវាមាន advantage មកកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអីគេព្រៀបចាមានព្រៀបមកកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា Right? And that is how he ensnare you with fear. ចឹងហើយជាការមួយដែលជាការបានដាក់ភ័យខ្លាចមកកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូន But the Bible gives us this confidence in James chapter 4 verse 7. ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងបែបនេះដូច្នេះសូមចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយចោះនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាមិនខាន Alright, so to submit yourself to God means you acknowledge God is all powerful. ចឹងនៅពេលដែលយើងចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺជាការមួយដែលយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺមានឫទ្ធិអំណាចជាស្ដេចអស្ចារ្យមែនទែន Right? And God is in you. ហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងបងប្អូន So you are not powerless or helpless against all the demons and the evil អ spirits. ញ្ចឹងបងប្អូនមិនមែនអត់មានអំណាចទៅតតាំងហើយជាមួយនឹងអរិយទាំងអស់នោះឡើយ If that is your position in your mind, ហើយនោះបើសិនជាកន្លែងរបស់បងប្អូនឈរ okay, you can resist the devil. បងប្អូនអាចតតាំងជាមួយនឹងអរិយទាំងអស់នោះបាន Okay, turn to your friend and say resist. Right? And the Bible says he will flee from you. ហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាអរិយនឹងរត់ចេញពីយើងទៅ So all you have to say is this, in the name of Jesus, go away. ចឹងឯងដែលយើងត្រូវនិយាយបែបនេះនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេញឲ្យឆ្ងាយ Right? You don't need to be like, oh my God, help me, please, like that. No. ចឹងយើងក៏មិនអាចថាដោយភាពភ័យខ្លាច Right? Based on your conviction in your position in Christ, តាមរយៈកន្លែងដែលយើងឈរមាំជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ that the devil has no power on you, អរិយទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអំណាចមកកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទេ all you need to say is, in the name of Jesus, go away. ចឹងយើងអាចគាត់និយាយបានថានៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេញ You, ទៅ you don't need to beg, oh, please go away, please go away. យើងមិនទៅវល់លន់តួអរិយទាំងអស់ហ្នឹងទេ You don't need to, oh, please, God, come, God, come, God, come. ហើយវល់ទៅកាន់ព្រះអង្គអើយមកលឿន God is already there, lah. ព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយ Right? Be secure in your position, and you can say, go away. គឺយើងដឹងច្បាស់ជាមួយដែលកន្លែងដែលយើងឈរនៅក្នុងជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយយើងបណ្ដេញអរិយទាំងអស់នោះចេញទៅ A side point. I want to make a side point. កន្លែងនេះរៀងដកចេញពីនេះបន្តិច This statement doesn't work on human beings. កន្លែងនេះគឺប្រើជាមួយនឹងមនុស្សអត់បានផលទេ In case you meet someone you think is the devil, ចៃដល់នេះបងប្អូនជួបនរណាម្នាក់ហើយគិតថាគេជាអរិយសតាំង don't shout this at them. កុំតែនិយាយពាក្យហ្នឹងកណ្ដាលមុខគេ It will not work. They might slap you. គេអត់ដើរចេញទេតែគេវាយបងប្អូនហ្មង Okay, finally, the third thing you need to do is you need to keep growing in your knowledge of God. ទី3គឺយើងត្រូវតែរីកចម្រើនក្នុងការដែលយើងដឹងអំពីព្រះអង្គ Okay, let's look at Ephesians chapter 4, verse 14. ដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទាំងត្រូវគ្រប់ទាំងខ្យល់នៃសេចក្តីបង្រៀនផាត់ចុះផាត់ឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់មនុស្សនិងដោយអបាយកលដែលគេនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយ Okay, Paul tells us the best way to guard against the lies ស្វេប៉ូលបានប្រាប់យើងថាការល្អបំផុតដែលអាចឲ្យយើងតតាំងជាមួយនឹងការកុហកទាំងអស់នោះបាន Okay, either lies from the devil or lies from false teachers. មិនថាជាការកុហកពីអរិយសតាំងឬក៏ការកុហកដែលបានមកពីគ្រូបង្រៀនដែលបោកបញ្ឆោត Okay, it's to grow in your knowledge of God. គឺជាការមួយដែលយើងដឹងឲ្យស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈការអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯង And that is achieved through hearing sound preaching of the word ហើយការទាំងអស់នោះអាចទទួលបានតាមរយៈការដែលយើងស្ដាប់ការចែកចាយ and applying it in your life. ហើយយើងដាក់ការរៀនទាំងអស់នោះមកនៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតយើង Okay, that is done through faithful, consistent reading and studying of the Bible. ហើយការទាំងអស់នោះគឺតាមរយៈការដែលយើងនៅតែបន្តក្នុងការដែលអានហើយរៀនឲ្យបានជាប់លាប់ផងដែរ Okay, let me give you the secret. ខ្ញុំប្រាប់ការសង្កត់ទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូន The secret to growing your knowledge of God. ការសង្កត់ក្នុងការដែលអាចឲ្យយើងរីកចម្រើនក្នុងការដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យច្បាស់ Okay, the secret is this. You only can grow through reading the Bible. គឺយើងអាចរីកចម្រើនបានតាមរយៈការដែលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ Okay, that's so simple, right? វាស្ដាប់ទៅងាយស្រួល There's no other formula. គឺអត់មានរូបមន្តអីផ្សេងពីនោះទៀតទេ Okay, if anyone tells you something else, they are not from God. បើសិនជាមានម្នាក់ណាមកប្រាប់បងប្អូនអីផ្សេងទៀតក្រៅពីនេះគឺគេមិនមែនមកពីព្រះទេ You must understand that the Christian faith is actually very simple. យើងត្រូវដឹងថាជំនឿរបស់យើងដែលជាគ្រឹះបរិស័ទគឺវាងាយស្រួលទេ But we have complicated it sometimes. ប៉ុន្តែយើងពេលខ្លះយើងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់យើងហ្នឹងវារៀងច្បោកច្បល់ញ៉ៃតិច And the devil enjoys it. ហើយអរិយគឺវាចូលចិត្តនៅពេលដែលយើងច្បោកច្បល់មែនតើ So he will work with people to complicate it further. អញ្ចឹងអរិយទាំងអស់ហ្នឹងនឹង
ធ្វើកិច្ចការជាមួយមនុស្សដើម្បីមកធ្វើឲ្យយើងកាន់តែច្បល់លើសដើម Right? Or sometimes people say you need to chant this verse 500 times a day. ពេលខ្លះគេប្រាប់យើងថាអូនទិញទៅ5ទិញខកពីនេះទៅ500ដងមួយថ្ងៃ Right? You need to pray this prayer every day to be able to grow in your faith in God. ហើយទៅអធិដ្ឋានកន្លែងនេះរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនក្នុងព្រះអង្គ Right? All these don't work. អញ្ចឹងអានេះវាអត់បានផលទេ Okay? The only thing that will really work in knowing God is reading the Bible and understanding the Bible. អញ្ចឹងការមួយដែលអាចឲ្យបានផលដើម្បីយើងស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់គឺការដែលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ Okay, so quick conclusion before we wrap up. អញ្ចឹងនេះគឺជាការដែលយើងបញ្ចប់មេរៀននៅថ្ងៃនេះ First thing you need to know, angels are real, but they only serve God. ទេវតាគឺមានពិតមែនប៉ុន្តែទេវតាស្ដាប់បង្គាប់នឹងធ្វើតែតាមព្រះតែប៉ុណ្ណោះ Okay, so God might send them to come and help you, but that's up to God. ព្រះអង្គប្រហែលជាអាចបញ្ជូនទេវតាមកឲ្យជួយបងប្អូនប៉ុន្តែតាមបំណងព្រះហត្ថលេព្រះអង្គ Demons are real, but Christ has already defeated them. អរិយគឺមានពិតមែនប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគឺបានយកឈ្នះទៅលើពួកវារួចហើយ Okay, so say with me, they are powerless against me. បងប្អូនអាចនិយាយបានពួកវាអត់មានអំណាចមកកាន់ខ្ញុំទេ Okay, say in the name of Jesus, go away. Okay, number 3. Go Fafa Number 3, familiar spirits are real, but they are deceivers. They are not your ancestors. អញ្ចឹងគ្រូអាគមអីផ្សេងវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានពិតមែនប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការដែលកុហកទេមិនមែនជាពលឹងវិញ្ញាណផដូនតាយើងទេ And lastly, Christ alone is the Lord over all. មួយទៀតចុងក្រោយគឺមានតែព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គគត់ដែលជាព្រះនៅគ្រប់អ្វីទាំងអស់ទាំងមើលឃើញនិងមើលមិនឃើញ Okay, so you should get to know Him more and more. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ Okay, before I get the worship team to come up, I want to share with you my personal experience in this whole journey. ខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយនឹងសាច់រឿងផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរ Okay, as you know, I grew up in that Buddhist and Taoist family. ខ្ញុំធំធាត់ឡើងនៅក្នុងគ្រួសារពុទ្ធ I've been through all sorts of rituals you can imagine. ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងពិធីសាសនាច្រើនមែនតើ I've seen all sorts of things. ហើយខ្ញុំក៏ឃើញកិច្ចការច្រើនដែរ I've seen the what's it called, the spirit doctor turn into a snake. របៀបថាបលឹងវិញ្ញាណកន្លែងទៅជាពស់អីផ្សេង Turn into wukong. ទៅជាអ៊ុខុង Yeah, turn into whatever, right? And have possessed by spirit. ហើយអីផ្សេងឬក៏ជាការចូលសន្ធិដ្ឋ Sometimes he talk in the deep man voice. ពេលខ្លះនិយាយដោយសំឡេងមនុស្សប្រុសគីឡូខ្លាំង Sometimes talk in the high pitched woman voice. ពេលខ្លះនិយាយជាសំឡេងមនុស្សស្រីដែលស្រួយខ្លាំង Yeah, so sometimes he talk in a growling voice. ពេលខ្លះដូចកហឹម And then when I was a kid, my grandma would bring me to see him every holiday, school holiday. ចឹងពេលខ្ញុំនៅតូចយាយខ្ញុំយកខ្ញុំទៅជួបឯតែពេលនោះដូចជា holiday Yeah, your summer holiday, you go Darling, I go visit him. អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន holiday គេដើរលេងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំទៅជួបគ្រូអាគម Yeah, I stay with him for 2 weeks every year. ខ្ញុំនៅមួយយាយខ្ញុំ2អាទិត្យរាល់ឆ្នាំ Right, so they will do things to me because they want to protect me, right? គាត់នឹងធ្វើរឿងខ្លះៗមកកាន់ខ្ញុំដោយសារតែគាត់ចង់ថែរក្សាខ្ញុំការពារខ្ញុំ Right, all sorts of things. They take the ink and they write on my tongue. ជាលក់អាទឹកថ្នាំហ្នឹងហើយយកមកសរសេរលើដាតខ្ញុំ They take the big chop, chop my back. អីគេហ្នឹងយកស្អីយកមកពុះខ្នងខ្ញុំ Yeah, chop my back. Or they take the incense paper, then they will brush me all over while it's burning. ឬក៏គេដុតกระดาษហើយយកមកចាគវាសដាក់ខ្ញុំ They let me drink all sorts of water. They burn the paper, put in the water, and make me drink. អញ្ចឹងដុតกระดาษហើយយកមកដាក់ក្នុងទឹកហើយឲ្យខ្ញុំផឹក Yeah, they set up like I don't know what they set up, like burning fire, make me walk over, jump over, dance over. អញ្ចឹងដើរលើភ្លើងហ្មងគឺឲ្យខ្ញុំដើរលើភ្លើងហ្មង Wow, the worst K-pop dance ever. អស់ចាស្ដាប់តែ I've been through everything. គឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រើនមែនតើ And growing up, I can see spirits ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធំធាត់ឡើងខ្ញុំក៏អាចឃើញវិញ្ញាណដូចគ្នា because the spiritual realm is so sensitive to me. ដោយសារតែបើនិយាយតាក់ទងជាមួយពលឹងវិញ្ញាណអីផ្សេងវាដូចជារៀង sensitive សម្រាប់ខ្ញុំ So I cannot tell you all the stories, but I just tell you one. ខ្ញុំអត់ប្រាប់ទាំងអស់ទេតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមួយ One of the most challenging spiritual encounter I have មានការមួយបញ្ហាប្រឈមមួយការដែលខ្ញុំជួបពលឹងវិញ្ញាណ is that there are nights when I sleep and I will have a spiritual attack. នៅពេលដែលខ្ញុំគេងយប់ឡើងគឺមានការដែលរំខានពីពលឹងវិញ្ញាណទាំងអស់នោះ And I'm sure some of you have experienced before. ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនខ្លះមានបទពិសោធន៍បែបនេះដូច Or you គ្នា heard of friends who have experienced before. ឬក៏មិត្តភ័ក្តិយើងគាត់មានបទពិសោធន៍ Right? And in the sleep, you know that you are being attacked. ចឹងនៅពេលដែលយើងគេយើងមានអារម្មណ៍ដឹងថាអូគេកំពុងតែវាយប្រហារមកកាន់យើងហើយ And I cannot wake up. ហើយខ្ញុំមិនអាចងើបបានទេ
Right? Sometimes I feel like I'm awake, but I cannot move. I'm ពេលខ្លះ trapped. មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងងើបតែប៉ុន្តែអត់អាចកម្រើកដៃជើងបាន So there was once that was the most, until now I can still remember what happened. រហូតមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំនៅតែអាចចាំបានថាមានរឿងអីកើតឡើង Okay, in my dream, I was in a house. នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំក្នុងយល់សប្តិខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះ Right? But there is a fence outside the house quite far away. ប៉ុន្តែមានលបងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែរៀងឆ្ងាយតិច And outside that, there was a man. ហើយនៅក្រៅលបងហ្នឹងមានមនុស្សប្រុស Right? He was dressed in like animal fur and all these things. ពាក់ដោយរៀបថាកៅអៅរុំសត្វ And by the way, I was a Christian already. ពេលនោះខ្ញុំខ្លាចទៅជាគ្រូបរិស័ទហើយ And the man was riding on a lion. ហើយបរោះនោះដែលឈរក្រៅផ្ទះហ្នឹងគេជិះសត្វតោ So at the first thought, I thought, wow, Jesus. អញ្ចឹងដោយសារពេលនោះតាមទទួលជាព្រះអង្គថ្មីគាត់ឃើញចឹងមានអារម្មណ៍ថាអូព្រះអង្គ The Bible says Jesus, right? Lion of Judah. គាត់ថាជាព្រះអង្គឃើញតើឃើញអីចឹងគាត់ថាព្រះអង្គ So I was like, oh, it's Jesus. I want to go and open the door and welcome him in. ដល់ពេលគាត់ថាព្រះអង្គចឹងខ្ញុំក៏ចង់ទៅហើយដើម្បីបើកទ្វារឲ្យគេចូលមក Suddenly, there was a loud banging of drum. Dum, 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 ប៉ុន្តែពេលភ្លាមនោះគឺមានការមួយដែលគោះស្គរខ្លាំងមែនតើ and the whole vision turned red ហើយអីដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងយល់សប្តិនោះបានคล้ายទៅជាពណ៌ក្រហម and fear crept in. ហើយភាពភ័យខ្លាចចូលមកក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំ And I immediately know this is not Jesus ហើយ already. ខ្ញុំបានដឹងថាអីដែលខ្ញុំឃើញនេះមិនមែនជាព្រះទេ Right? How can encountering Jesus lead to fear? តើអាចក្នុងការដែលយើងជួបជាមួយនឹងព្រះបែរជាធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចដោយរបៀបណា You should only experience freedom. យើងគួរតែជាការមួយយើងទទួលបានមានអារម្មណ៍ថាសេរីភាពវិញ Okay, so I knew this was a spiritual attack. ចឹងខ្ញុំដឹងថានេះគឺជាការរំខានផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណ And I was so conscious, I was telling myself, I need to wake up from this, I need to wake up from this. ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាងើបឡើងងើប But the drumming get louder and louder and louder. ប៉ុន្តែអាស្គរហ្នឹងវាលឺខ្លាំងទៅ Right? And in my half awake, asleep mode, I keep trying to call out the name of អញ្ Jesus. ចឹងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែពាក់កណ្ដាលងើបពាក់កណ្ដាលគេងហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមក្នុងការដែលប្រកាសព្រះនាមព្រះអង្គ Okay, but my mouth cannot open. តែមាត់ខ្ញុំវានិយាយអត់ចេញ Right? No sound. Like, ហើយអត់មានសម្លេងចេញមកទេ right? And I struggled and I struggled and I struggled. គឺខ្ញុំពិបាកមែនតើ Okay, until the thought came to my mind ដល់ពេលកំណត់មួយ that I have victory in Christ. ខ្ញុំមានជ័យជំនះនៅក្នុងព្រះអង្គ And at that moment, I was able to not even shout. It was a whisper, Jesus. តែគាត់ចឹងហើយខ្ញុំស្រែកអត់លឺទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចខ្សឹបបានព្រះអង្គ And I woke up ហើយខ្ញុំក៏ងើបឡើង and I was sweating all over. ហើយបែកញើសជោកតែម្ដង Okay, my mother came to my room ហើយយាយរបស់ខ្ញុំចូលមកក្នុងកន្ទប់ and she said, "What happened? Why are you shouting?" គាត់សួរថាមានរឿងអីស្រែករកអីគេ I said, "I only whisper Jesus." ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្សឹបតិចថាព្រះតា No, then she said, "No, I hear you shouting. Ah, ah, ah." តែយាយខ្ញុំគាត់លឺខ្ញុំស្រែកដូចគេ I think to myself, that was so uncool. Right, but I knew I was being attacked, and I experienced this for a long time, even as a Christian, early young Christian. ខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍បែបនេះច្រើនដងមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំទៅតែទទួលជឿព្រះអង្គថ្មី Okay, and mind you, I was serving hard in church. I was passionate. I was on fire for God. ហើយកាលខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយនោះគឺខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គដោយដួងចិត្តមួយឆេះឆួលខ្លាំងមែនតើ But I struggled with this spiritual bondage for many years. ប៉ុន្តែខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំជាប់អាចចំណងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណនេះយូរដែរ Why? ហេតុអី I questioned it, right? Because I thought, I know the scripture, I know Bible, I'm so close to God, I pray, I read. But why am I still stuck? ខ្ញុំមានសំណួរដោយសារតែពេលនោះខ្ញុំបម្រើផងខ្ញុំអានកំពីខ្ញុំដឹងខ្ញុំស្គាល់ពីព្រះអង្គផងប៉ុន្តែហេតុអីក៏ខ្ញុំនៅតែជាប់ចំណងជាមួយនឹងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹង And when I was in university, អញ្ចឹងពេលខ្ញុំនៅរៀនសាកល that was when I really studied about Christianity. ជាពេលមួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីគ្រូបរិស័ទ Because growing up, all along, being a Christian, we have what we call experiential faith. ដោយសារតែនៅពេលដែលយើងធំធាត់ឡើងគឺយើងទទួលបានជំនឿខាងផ្នែកបទពិសោធន៍ Okay, we base a lot of our faith on experience. យើងពឹងផ្អែកទៅលើជំនឿរបស់យើងហ្នឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលយើងមាន We say things like, oh, I feel that God is close to me. យើងនិយាយថាអូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គនៅជិតខ្ញុំ Or in this season, I feel that God is far away. ឬក៏និយាយថានៅក្នុងរដូវកាលនៃជីវិតនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គនៅឆ្ងាយ Okay, my faith was not built on the foundation of the Word of God. ហើយបើសិនជាជំនឿរបស់ខ្ញុំអត់ចាក់គ្រឹះមាំនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ Right? Yes, I believe. I know, but it is so shallow ខ្ញុំជឿប៉ុន្តែជំនឿរបស់ខ្ញុំនេះវារៀងរាក់កផែល because the conviction does not come from knowing who God is as He said in the Word of God. ដោយសារតែការជឿនេះមិនមែនជាការមួយជឿដោយថាតើព្រះអង្គជាព្រះអង្គដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរ And so all those years, I imagine, all those years I experienced this spiritual attack. I will go and tell my leader will pray for me.
ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងអស់នេះនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកដឹកនាំខ្ញុំទៅអ្នកដឹកនាំខ្ញុំគាត់អធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំ Right? And a few months later, I'll experience it again. Then I'll be like, okay, come and pray for me again. មួយខែក្រោយមកខ្ញុំជួបទៀតហើយគាត់ក៏អធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំទៀត But my real breakthrough happened when I was in university and I told myself, I really need to know the God of the Bible. ប៉ុន្តែភាពទំនុកទំលាយមែនតើដែលខ្ញុំទទួលបាននៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅសាកលនោះគឺខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវតែស្គាល់ព្រះគម្ពីរឲ្យច្បាស់ So I applied myself to study, to read the Bible. ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនស៊ីជម្រៅទៅកាន់ព្រះគម្ពីរ And not just read like devotion, really study the Bible. មិនអានគ្រាន់តែជាការមួយដែលយើងញែកពេលរាល់ថ្ងៃអានទេប៉ុន្តែគឺសិក្សាពីព្រះគម្ពីរតែម្ដង And the interesting thing is, ever since I started on that, ហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវពីព្រះគម្ពីរ when I was convicted of who Christ really is, គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ជឿជាក់ច្បាស់ថាតើព្រះទ្រង់គឺជានរណា right, and the reality of God, ហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះ I just never experienced a spiritual attack again. ខ្ញុំអត់ដែរជួបជាមួយនឹងការរំខានរបស់អរិយទាំងអស់នោះទៀតឡើយ Right, nobody prayed over me. I got delivered from it. ហើយអត់មានអ្នកណាមកអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំឆ្លងផុតពីការទាំងអស់នោះទេ In fact, many people have prayed for me and I never got delivered from it. មានមនុស្សជាច្រើនដែលអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជួបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹង Okay, and one of the passages from the Bible that really spoke to me about this. ហើយមានខគម្ពីរមួយដែលនិយាយមកកាន់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះ Okay, and I want to encourage you to take out your Bible សូមបងប្អូនដកទូរ and ស័ព្ទមក you can bookmark it. It's Psalm 91. គឺទំនុកដំកើង91 It's not on the slide, so you need to take out your phone, right? Take out your phone, take out your Bible. Right, and Psalm 91 was something that my leader shared with me. នៅក្នុងទំនុកដំកើងនេះគឺជាអីដែលអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំគាត់បានចែកចាយជាមួយនឹងខ្ញុំ During the period when I was experiencing all these spiritual attacks, នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងការវាយប្រហារតាមរយៈព្រលឹងវិញ្ញាណបែបនេះ but because my faith was not grounded in the Bible, the Word of God, ដោយសារតែជំនឿរបស់ខ្ញុំមិនមែនចាក់ឬមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឬក៏ពាក្យរបស់ព្រះអង្គ my understanding of God is not the knowledge of the Bible, but just what people tell me. ការដែលខ្ញុំស្គាល់ពីព្រះអង្គមិនមែនផ្ដោតទៅលើសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេប៉ុន្តែផ្ដោតទៅអីដែលមនុស្សគេប្រាប់ខ្ញុំវិញ I just read Psalm 91 like a comforting word to me. ខ្ញុំអានទំនុកដំកើង91នេះគ្រាន់តែជាពាក្យមួយដែលថាផ្ដល់ជាការលួងលោមមកកាន់ខ្ញុំ And I suspect many Christians do that. They just read the Bible, they read the verse as a comforting word to you. អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្រូបាសាទខ្លះក៏គាត់ចឹងដែរគាត់អានព្រះគម្ពីរទៅហើយគាត់គិតថាអូខហ្នឹងជាការលួងលោមចិត្តមកកាន់គាត់ Okay, but when I had that revelation, the conviction of who Christ is, ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ការបើបង្ហាញថាព្រះជាអ្នកណាយ៉ាងច្បាស់ and I reread Psalm 91, ហើយខ្ញុំអានខគម្ពីរនេះម្ដងទៀត this is not a comforting word to me. មិនគ្រាន់តែជាខគម្ពីរមួយដែលលួងលោមខ្ញុំឡើយ This is a commanding word about who Jesus is and who you are in God. ប៉ុន្តែជាបញ្ញត្តិមួយប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាតើព្រះទ្រង់ជានរណាហើយថាតើយើងជានរណានៅក្នុងព្រះអង្គ Okay, can I invite just ask any volunteer want to read for us in Khmer? បងប្អូនណាស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការ Just read out អាន loud. ខគម្ពីរនេះក្នុងភាសាខ្មែរ Bong Buret? Okay, Bong Buret will read out loud for us. Psalm 91.
Thank you. Now, worship team, will you please join me? I just want to end with this. ខ្ញុំ In ច the, ង់មកចាប់ដល់បែបនេះ in the topic of angels, demons, នៅក្នុងប្រធានបទដែលនិយាយអំពីទេវតាហើយនិងអរិយ the surest way to live in the victory that Christ has given you វិធីប៉ັດមួយដែលអាចឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយនៅក្នុងជ័យជំនះដែលព្រះអង្គបានឲ្យយើង okay, is to know whose you are and who you are. គឺត្រូវដឹងថាតើយើងជារបស់នរណាហើយយើងគឺជានរណា Right? You belong to God. យើងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គ You are a child of God. ហើយយើងគឺជាកូនរបស់ព្រះអង្គ Right? And in Christ, you have overcome the devil. ហើយនៅក្នុងព្រះអង្គគឺយើងអាចយកឈ្នះអរិយទាំងអស់នោះបាន You are not helpless. យើងមិនមែនជាម្នាក់ដែលអត់អាចជួយខ្លួនឯងបានទេ You are not powerless. យើងមិនមែនជាម្នាក់ដែលអត់មានអំណាចទេ Right? You have the ability to say, in the name of Jesus, go away. គឺយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការដែលនិយាយថានៅក្នុងនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចេញទៅ Right? He that is in you is greater than he that is in the world. ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺមានអំណាចខ្លាំងអស្ចារ្យជាងអ្នកដែលនៅលើផែនដីនេះ When we stand secure in our position in Christ, នៅពេលដែលយើងឈរមាំថាយើងនៅកន្លែងណានៅក្នុងព្រះអង្គ then we will not be deceived by the devil. អញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវអញ្ចឹងពេលនោះគឺយើងអត់ស្ដាប់ពាក្យបោកបញ្ឆោតផលរយៈទៀតទេ We will not be led astray by what the world teaches us through the media, Hollywood movies, and all these things. ហើយពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមឈប់វង្វេងតាមរយៈលោកីនេះគេបង្ហាញមកកាន់យើងតាមរយៈខ្សែភាពយន្តដែលយើងមើលទៀតហើយ Right? I hope that in this series you will really learn the Christian perspective, the biblical perspective on the spiritual realm. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈខ្សែមេរៀននេះបងប្អូននឹងអាចរៀនបានអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងតាក់ទងជាមួយនឹងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណនេះ And that will empower you to live a victorious life នឹងអាចជួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរស់នៅក្នុងជីវិតមួយពេញដោយជ័យជំនះ and find a new freedom in ហើយរក Christ. សេរីភាពនៅក្នុងព្រះអង្គ Amen. May I just invite all of you to stand? សូមអញ្ជើញឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនក្រោកឈរឡើង We're gonna pray and gonna worship God with this closing song. យើងនឹងអធិដ្ឋានហើយ worship ជាមួយនឹង Heavenly Father, we thank you បិតាដែលជាព្រះគុណទ្រង់ that you say in your word that we have victory in Christ over all things. តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងអាចមានជ័យជំនះតាមរយៈព្រះអង្គ We have victory over sin. យើងអាចមានជ័យជំនះទៅលើអំពើបាប Where in Christ we have victory over death. ហើយនៅក្នុងព្រះអង្គគឺយើងអាចមានជ័យជំនះទៅលើសេចក្តីស្លាប់ And today we learn that in Christ we have victory over the devil. ហើយនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងរៀននៅក្នុងព្រះអង្គគឺយើងអាចមានជ័យជំនះទៅលើអរិយសតាំងផងដែរ He can do whatever he tries to do to steal, to kill, to destroy. អរិយសតាំងទាំងអស់នោះអាចព្យាយាមធ្វើអីដែលគេចង់ធ្វើមិនថាជាការសម្លាប់ឬក៏ជាការលួច But he cannot touch our destiny. ប៉ុន្តែគឺអត់អាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹង destiny របស់យើងបានទេ He is powerless against us អរិយសតាំងទាំងអស់នោះគឺអត់មានអំណាចមកកាន់យើងទេ because you are greater ដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់អស្ចារ្យ and we are yours. ហើយយើងគឺជារបស់ព្រះអង្គ So today, Lord, I pray that each and every one of us here will gain that renewed confidence in Christ. ថ្ងៃនេះផងដែរកូនអធិដ្ឋានថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន confidence នៅក្នុងព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងឡើង That we will live out that victory that we have in Jesus. ហើយយើងនឹងរស់នៅក្នុងអំណាចដែលយើងទទួលបានជ័យជំនះដែលទទួលបានក្នុងព្រះអង្គ And especially in this season, in the human season where we are living in this culture and this society, ជាពិសេសនៅកំឡុងពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងកំឡុងពេលប្រជុំបិណ្ឌនេះផងដែរ help us to know as Christians how to live out our faith. សូមទ្រង់បានជួយយើងក្នុងការដែលយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែយើងអាចរស់នៅដោយបង្ហាញជំនឿរបស់យើងដោយរបៀបណា And not to be trapped by the fears that our family or society tries to tell us about. សូមកុំឲ្យយើងរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចជាប់ចំណងតាមរយៈអីដែលសង្គមបានប្រាប់យើងឬក៏គ្រួសាររបស់យើងបានប្រាប់យើងឡើយ But in a respectful way, help us to respond to them. ប៉ុន្តែសូមទ្រង់បានបង្រៀនយើងពីរបៀបមួយដែលអាចឲ្យយើងឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកគាត់បាន Help us to love them សូមទ្រង់បានជួយឲ្យយើងស្រឡាញ់គាត់ so that we have an opportunity to share our testimony and the good news of Jesus with them. បែបនោះហើយយើងអាចមានឱកាសក្នុងការដែលចែកចាយដំណឹងល្អទៅកាន់ពួកគាត់ផងដែរ In Jesus' name we ក្នុងនា pray. មព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. Amen